मेरे सजनों, बेलियो ते बुजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सजनों, साडी अज दी दास्तान दा नाम है सामरी जादूगर ते हातम ताई। इस दास्तान दी फरमाइश करते ने कराची तो मुहम्मद नदीम, बहावलपुर तो बाबा बशीर, चक नंबर 327 तो बाबा अमीर अली, लाहौर तो फहीम रजा, बूरेवाला तो राशिद अंसारी ते रजवान अंसारी, मोहल्ला गरीबाबाद शेखुपुरा तो अब्दुल सत्तार, कालेवाला चीमा तो ज़काउल्ला चीमा, जंडियाला शेर खान तो तारक महमूद खान, लोधरा बहावलपुर तो मोहम्मद तारक, रसूलपुर जट्टा तो तजम्मल हुसैन ते मीर अहमद जट, चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी ते दर्शन लाल, हरियाणा इंडिया तो राजू सिंह अंबाला, इंग्लैंड तो बलबीर सिंह कंवल, इटली तो जफर बबली पट्टी। ते मेरे सजनों, हुण असीं आउने आ अपनी अज दी दास्तान वल्ले। किसे देश विच एक बादशाह हुकूमत करदा सी। ओदियां दो हम शक्ल बेटियां सी। वड्डी शहजादी ते सामरी जादूगर आशिक हो गया ते कहण लगा तू मेरे नाल विआह कर। ਉਹ शहजादी कहन लगी ਇਹ ਤੇ कदी भी नहीं हो सकता। सामरी जादूगर ने शहजादी ਨੂੰ पत्थर दी बना दिता ते बादशाह वेख के बड़ा परेशान होया। नजूमी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ लगा ਹੁਣ दस ਇਹ ਕਿਵੇਂ ठीक होवेगी। नजूमी कहन लगा जे कोई 4 सवाल पूरे कर देवे ते ਇਹ ठीक हो सकती है ते ਇਹਦੇ ठीक होण नाल ही सामरी जादूगर भी मर जाएगा। ਉਹ सवाल की सन? एक वारी वेख्या है, दूजी वारी वेखण दी तमन्ना है, सच नूं आँच नहीं, नेकी कर दरिया विच पा, जो करोगे सो भरोगे। बादशाह परेशान हो के कहन लगा ये सवाल कौन पूरे करेगा। छोटी शहजादी कहन लगी अब्बा जान शहर विच ढंडोरा पटवा दिओ, जिहड़ा सवाल पूरे करेगा मैं ओदी सारी उम्र कनीज बन के रवांगी। बादशाह कहन लगा शहजादी ये तू की कह रही है, जिहदे नाल तेरी मंगनी होई है ओदा की बनू। शहजादी कहन लगी ये सवाल मेरा मंगेतर पूरे कर देवे ते मैं ओदे नाल विआह करके इहदी कनीज बन जावांगी। ये गल सुन के मंगेतर उथों हातम ताई कोल गया ते जाके सारा वाकया सुनाया। हातम ताई कहन लगा मेरे घरों कोई भी खाली नहीं गया, तू भी खाली नहीं जावेगा, तेरी थां ते ये सवाल मैं पूरे करांगा। हातम ताई बादशाह कोल गया ते आखण लगा सवाल की ने। बादशाह कहन लगा सामणी कंध ते ये सवाल लिखे ने। हातम कहन लगा सवाल मैं पूरे करांगा, शहजादी दी शादी इहदे मंगेतर नाल ही होवेगी। बादशाह कहन लगा ठीक है। हातम ताई किवें सवाल पूरे करन जांदा है तुहानूं गा के सुना रहे ने सादक पट्टी बाग मोड़ वाले। लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तानी ते रिकॉर्ड करदे ने लाला जी। हातम नाल गुलाम भी टुरिया वल दरिया दे जावां, फिरदे फिरदे थके दोवें कोई भी राज न पावां। जद नदी दे कोलो अपड़े बंदा रौला पावे, एक बारी मैं वेख्या जिन्नू ओ नजर न आवे। मेरी खुशी फिर मैं वेखा सोनी उस परी नू, पागला वांगर जुब्बा पाके बैठा याद करन नू। हाथ में ओनू पुछन लगा हाथ में ओनू पुछन लगा किन्नू वेखना चावे, किन्नू वेखन कारण सजना इना क्यों कर लावे। कहंदा एक परी मैं वेखी जंतों उतरी हूर, ओनू सोने रब बनाया चेहरा परया नूर। हातम पुछया किधरों आई पता दसा तू मैनू, नाले इस रुख दे थल्ले बैठ वहावा तेनू। मेरे सजनों, बेलियो ते बुजुर्गो, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਤਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ।
ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਹਾਤਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਤਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪਰੀ ਪੱਥਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ। ਹਾਤਮ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਮੌਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਤਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਭਈ ਤੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਤਮ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਤਮ ਉਸ ਪਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗਬੋੜ ਵਾਲੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਂਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਂਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਦੂਜਾ। ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਲੜਨ ਪੈਚਾਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾ ਬੁੱਝਾ। ਹਾਤਮ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂ ਪੈ ਝਗੜੋ ਯਾਰ? ਇੱਕ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚੁਰਾਇਆ ਹਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਥੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਥੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਾਰ। ਉੱਤੋਂ ਆਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਪੜਿਆ, ਲੈ ਗਏ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਸਿਪਾਹੀ, ਐਵੇਂ ਮਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਚੌਥੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸ਼ਹਿਨਾਕਾਈ, ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਰ। ਵੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹੋਵਨ ਲੱਗਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ੋਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਏ ਤੇਰਾ? ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤੀ ਹੋਇਆ, ਚੋਰੀ ਹਾਰ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਚੁਰਾਇਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਚੁਰਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਮਾਲ ਗਰੀਬਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ੋਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਤੂੰ ਬੋਲੇ, ਲੈ ਜਾ ਸਭ ਸਮਾਨ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਕੈਦ ਚ ਸੱਟੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਸਣੇ ਸਾਰਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਧ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਅੱਧੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਨੇਕੀ ਕਰ ਦਰਿਆ ਮੇਂ ਡਾਲ। ਹਾਤਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਤਮ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਵਾਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਟੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕੂ ਚੋਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕੂ ਚੋਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਇਆ। ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ,
ਹੱਥ ਬੁੱਕਲ ਚੋਂ ਪਾਇਆ। ਦੋਸਕ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵਾਂ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਦੋਜ਼ਖ ਪਾਏ। ਇਹਦੀ ਨੇਕੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਏ ਰੋਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੱਜਣੋ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ। ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਛੱਡੀ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ। ਹੁਣ ਰੱਖਦਾ ਪੈੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਯਾਰੀ। ਹੁਣ ਲੁੱਟਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ। ਨੇਕੀ ਕਰ ਤੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਢਾਲ। ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੀਜਾ ਯਾਰ ਸਵਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਜਾਲ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਚੌਥਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਭਰੋਗੇ। ਹਾਤਮ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਖੜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਦਿਓ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ ਭਈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਹਾਤਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਤਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਉਥੋਂ ਟੁਰਿਆ ਹਾਤਮ ਯਾਰੋ ਉਥੋਂ ਟੁਰਿਆ ਹਾਤਮ ਯਾਰੋ ਗਿਆ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜੁਰਤ ਹੈ ਤੇ ਖਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਤਮ ਬੋਲ। ਜਾਦੂਗਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੋਈ ਖੂਬ ਲੜਾਈ। ਹਾਤਮ ਨੇ ਜੀ ਉਥੇ ਸੱਜਣੋ ਇੰਜ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ। ਲਾ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਗਾਟਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਤਮ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗੇ ਖੜਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੋ ਨੇ ਜੀ ਜਦ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹਾਤਮ ਰੋਕਿਆ ਹਮਲਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਅਮਲਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਤਮ ਵਾਰ ਚਲਾਇਆ ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਤਮ ਵਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜੋ ਦੀ ਲੱਤ ਜੀ ਵੱਡੀ। ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਜੀ ਵੱਡੀ। ਜੈਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਤਮ ਹੱਥੋਂ ਮੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਤਮ ਹੱਥੋਂ ਮੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੰਜ 4 ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੱਥਰ ਬਣੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਮਰੀ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।